नमस्कार मु सुप्रिया 6 जून 2024 ए दिन को समस्त अपेक्षा थिला कारण समस्ते अपेक्षा करथिले जे ऑनलाइन रे एक मूवमेंट रो रूप नैथिबा एक अभियान रो रूप नैथिबा कॉकरोच जनता पार्टी प्रथम करी तार संस्थापक अभिजीत दीपके सह जंतर मंतर रे सीधा सड़क आंदोलन को ओह्लाइथिला केमिति से स्वरूप थिबो आंदोलन वास्तव रे केते लोक आंदोलन रे शामिल हेबे ए तमाम प्रसंग को नहीं आगुरु कल्पना जल्पना चली आज से दिन जेतेबेले आसी सारी अनेक गुड़िए समीक्षा चली वास्तव रे अभियान केते सफल हैला ए प्रोटेस्ट जो भली भाव रे आकलन करा जाउतला सेही प्रकार हेले कि नहीं असरपांकर भिड़ जेतिकी जमीबा कथा सेतिकी जमिला कि नहीं एवं अनेक गुड़िए षडयंत्र कन्स्पिरेसी तमाम कथा मध्य उठुची ए संपर्क रे आमे टिके अधिक आलोचना करबा आम सहित भालचंद्र षडंगी रही वरिष्ठ स्तंभकार सामाजिक कर्मी भालचंद्र बाबू स्वागत करुछि आलोचना को मो नमस्कार। भली आपण भी अपेक्षा करथिबे निश्चय जे 6 जून रे कोन हेबाकू जाउची कारण 2014 परठू अनेक समय रे चर्चा हेची जे आंदोलन पई एक सुखद वातावरण गणतांत्रिक उपाय आंदोलन पई नाही बोलिकिरी किंतु आजी हमकू लागिला नाही जे सुखद वातावरण नाही बोली खूब सुंदर भाव रे आंदोलन हैला एवं जेतिकी पुलिस रो प्रस्तुति भी थिला एवं कोनोसी प्रकार बाधक नथिला पूर्वरु सेमाने अनुमति न नै थिले मध्य दिन आजी दिन रे अनुमति मागुछंती एवं तुरंत अनुमति भी मिलिला ए सब कथा को आपण केमती देखंती देखନ୍ତୁ गत କିଛି दिन तले ଯେତେବେଳେ सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपतिଙ୍କର जो कटाक्ष थिला बा म कहबा गले गोटे प्रकार आक्षेप थिला जे देशर बेरोजगार युवक जो माने सोशल मीडिया रे निजर मत भी रखुचंती जो माने एक्टिविस्ट अछंती आरटीआई एक्टिविस्ट अछंती सब प्रकार एक्टिविस्ट माने सेमानक संपर्क रे जो अरुचिकर मंतव्य देले ताकू नेकरी गोटे स्वाभाविक भाव प्रतिक्रिया सारा देश रे देखा देइथिला किंतु कॉकरोच जनता पार्टी नाम रे जो अभिजीत दीपके जोटा लॉन्च कले सोशल मीडिया रे ताकू लोक माने विशेष करी यंग जनरेशन ताकू पसंद कले एवं ताकू सेथरे जॉइन कले तांकर फॉलोअर हेले एवं एटा गोटे आंदोलन रूप नेला वर्चुअल मीडिया वर्चुअल लेवल रे तेणु स्वाभाविक भाव रे गोटे जेतेबेले गोटे मूव पछरे 2,20,20,00,000 लोक कर समर्थन रही बा से माने शामिल होइचंती इनडायरेक्टली हो बा डायरेक्टली हो सेतेबेले स्वाभाविक भाव गोटे देश रे गोटे उत्सुकता सृष्टि होतला जे आर भविष्यत कोन माने कोन करिवे बा आर प्रभाव कोन पड़िबो सरकार उपरे ए सब नेकी थिला एवं आज जदि कहिबे जे जो माने कहउतले जे माने केवल सोशल मीडिया रे ही कैंपेन करिवे फिजिकली माने आसीबेनी मोबिलाइजेशन करिवेनी करिवेनी ताकू से माने भूल प्रमाणित कले एवं ए पर्यंत से माने कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी करिवा कथा कहि नांती एवं मु भाबुची जे गोटे सामाजिक गणमाध्यम रे जो अभियान हला सेटा गोटे सामाजिक गणमाध्यम रो अभियान रे आ सीमित न रही एटा गोटे रास्ता को आसिला एवं प्रतिवाद रो गोटे माध्यम हेकरी गोटे एमर्ज करिछि भविष्य रे कोन हबो तो ताकू नेकरी बहुत किछि कहि हबोनी अच्छा जो कथाटी को लेकर चर्चा आज सकाळू आरंभ हो जाइथिला जे जोठी जंतर मंतर रे हमर जो माने खेलाली से मानकू बसिबाकू देला बेले भी समस्या थिला जोठी की चासी आसिले असुविधा होतला सेठी की केमती तुरंत अनुमति मिली गला एकू नेकरी टिके अलगा प्रकार प्रश्न उठिला से प्रश्न संपर्क रे आपण भी सुनिथिबे तार प्रतिक्रिया कोन रखिबे ए आपण देखंतु दुईटी दिगरु ए प्रश्न आसीची गोटे होची जे अतीत रे आना आंदोलन जोटा हेतिला इंडिया अगेंस्ट करप्शन सी खोला खोली भाव रे बीजेपी बा आरएसएस रो एजेंडा अनुसार से माने काम करथिले एवं कांग्रेस सरकार को अधिक निंदित करिवा एवं तांको दुर्नीतिर अभियोग आनिकरी अनपॉपुलर करैबा एटा गोटे प्रच्छद पटरे आरएसएस रही के कथा करथिला परवर्ती अवस्था रे एटा जो माने सेथरे शामिल थिले सेमानकर मंतव्य रु ही सामना को आस्थिला तेणु गोटे षडयंत्र थ्योरी तो आगुरु रही द्वितीय कथा आज जोटा कहले जे साधारणतः आपण जदि देखिबे जे जंतर मंतर रे जेकोसी ऑर्गेनाइजेशन जदि लोकंकर इश्यूज नै कि उठाउची ताहले ताकू मिनिमम 10 डेज रो परमिशन पई 10 डेज रो पूर्वरु दबाक पडुची एवं गुडाए आजिकल एपर कि दिल्ली रे एमिति कर दैचंती जे कोनोसी हॉल मीटिंग हेले भी सेठी जो माने पार्टिसिपेंट रहिबे सेमानकर भी आधार कार्ड मगा होची एवं एभली परिस्थिति रे जेतेबेले एमाने गतकाली राति रे जेतेबेले दिल्ली पुलिस तरफ रु कहगला जे हमको कोनोसी फॉर्मली अप्रोच किछि करा जायनी मीटिंग पई
ତେଣୁ ଆମେ ପରମିଶନ ଦବୁ କେମିତି, ଆମକୁ ତ କୌଣସି ଆପ୍ରୋଚ ହିଁ ହେଇନି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାରିଫାଏ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ବି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କୁ ପରମିଶନ ମିଳିବନି ବା ପୁଲିସ କିଛି ଇଏ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସକାଳେ ପୁଲିସ ପରମିଶନ ଦେଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁଲିସକୁ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ପାଇଁ। ହୁଁ ଏଇଟା ଦିଟା ଦିଗ ଥାଇପାରେ, ଏଇଦର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇପାରେ ଯେ ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଯୋଉ ଏକ୍ସରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ହୁଁ ଯୋଉଟା ଟ୍ୱିଟର ବା ଏକ୍ସରେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ଆସିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ଡରୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ହୁଁ ଇମେଜ ହୁଁ ଆସିଲା ହୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁଁ ର, ହୁଏତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଏମ୍ବାରାସିଂ ସିଚୁଏସନ ନ ହଉ, ହୁଁ ଯଦି ଅଟକେଇବେ ଯଦି ଇଏ କରିବେ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହବ। ହୁଁ ବରଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୋର୍ସରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ବଡ ମୋବିଲାଇଜେସନ ହବାକୁ ଯାଉନି, ହୁଁ ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ଏହା ବି ଭାବିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ଯେ ଯୋଉଟା ଯେତେ ପ୍ରଚାର ହଉଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ମୋବିଲାଇଜେସନ ହେଇନି, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ବାସ୍ତବ କଥା ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଆକଳନ ଥିଲା ସେ ଆକଳନଟି ହଁ, ସେତିକି ଆଜି ଆଜି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା। ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ହଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଦି ମିଡିଆରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟର ମିଡିଆ, ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା ହେଇଗଲା, ସକାଳୁ ତ ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଲୋକ ବଢିଲେ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ହଉଥିଲା, ହଁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ହେଇନି। ହଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କମ ମୋବିଲାଇଜେସନ ଟା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ହଁ, ଆ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଯଦି ଏତିକି ବି ମୋବିଲାଇଜେସନ ହେଇଛି, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରେନ୍ସ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ଆପିୟର କଲେ, ତା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣ ଉଠେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଆକୁ ମିଶେଇବାର କଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ରହିଛି? ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନଥିଲା ନା, ଏମାନେ ତ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆପଣ ଅସରପା ସାଙ୍ଗରେ ପାରାସାଇଟ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟାୟାର କରି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର କିଛି କଥା ରହିଛି ଯୋଉ କଥାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେଇବୁ। ତ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଇକିରି ଆଇଦର ମାନେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କମଉଛନ୍ତି କି ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ କମଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ମୋର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଜାଣିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଗୋଟେ ପାର୍ଲାଲ ଇଏ କରିବେ, କମ୍ପେୟାର କରିବେ। ହଁ କାରଣ ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଡିସଲଜ କରିବାରେ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଆଣିବାରେ, ହୁଁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହୁଁ ଏବଂ ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ଯୋଉଟା କି ନିଜେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହଁ ଯେ ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଥିଲା, ସେମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ, ସେ ପୂର୍ବ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହୁଁ, ମାସ ଆପିଲିଂ ବି ଥିଲା, ରାମଦେବ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସବୁ ହଁ ସାମିଲ ହଁ ଥିଲେ, ହଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଇମେଜ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହୁଁ, ସେଲିବ୍ରିଟି ଷ୍ଟାଟସ ଥିଲା, ହଁ କିମ୍ବା କିଛି ମାସ ଫଲୋଅର୍ସ ବି ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିରଣ ବେଦୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଇମେଜ ହଁ ଥିଲା। ହଁ ହଁ କି ଆପଣ ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବି ଭୂଷଣ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ଭୂଷଣ କୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ଇଭେନ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ହଁ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ତ ନେଟୱାର୍କ ବି ଥିଲା, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହୁଁ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା, ହଁ ଏନଜିଓ କରୁଥିଲେ, ସିଏ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବେସ୍ ଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ଏଇଥିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା କିମ୍ବା ହୁଁ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ ବି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସାଟାରିକାଲ। ମେଜର ଫେସ୍ ହିସାବରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ସେମିତି କେହି ଫେସ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସିଧାସଳଖ ଏମାନେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ହୁଁ ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଜର ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି, ହୁଁ ଯଦିଓ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟିଏ କହିଲେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଇଏରେ ହେଇନଥିଲା, ହୁଁ ଆଉ ଏମାନେ ବି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ କୋକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଟାରିକାଲି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଟା କ୍ୟାଚ୍ କଲା ଲୋକଙ୍କର ଇମାଜିନେସନକୁ ଏବଂ ଏଇଟା ପପୁଲାର ହୁଏତ ହେଇଗଲା। ଆଜିର ହୁଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବା କିନ୍ତୁ ଫରକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାପରେ ଯଦି ଇସ୍ତଫାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ, ତାହା ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଧାର ଦେଇପାରେ ଆଗକୁ ସେମାନେ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଯୋଉ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣାର କଥା ହଁ ଥାଏ ହେଇପାରେ ବି, କାହିଁକି ନା ହେଇପାରେ। ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭରେ ବି ତ କିଏ ଭାବିନଥିଲେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ଭାବି ପାର୍ଟି ତିଆରି ନଥିଲେ ହବ ହଁ ବୋଲି। ହୁଁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ସେ ହୁଁ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପାୱାରକୁ ଆସିଯିବ ହୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ରାଜ୍ୟରେ, ଏଇଟା ତ ହୁଁ କିଏ ଆଶା କରିନଥିଲେ କି ଭାବିନଥିଲେ। ହୁଁ 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 ତେଣୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫ୍ୟୁଚର କଣ ହବ, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉ ସେପ୍ କୁ ଯିବ, ସେଇଟା ତ କହି ହଉନି। ହଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ
ଆନା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଟୋଟାଲ ମିଡିଆ ଥିଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ହଁ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଲିଟିଲ କରିବା ପାଇଁ ହୁଁ ଏବଂ ତାକୁ ନ୍यूନ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହଁ କରୁଛି ଆ- ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ବେସିକ ଡିଫରେନ୍ସ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏବଂ ଯୋଉ ମିଡିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗୋଦି ମିଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ସେ ମିଡିଆ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ବହୁତ ଅପରିପକ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଗଲା। ବିଲକୁଲ ଠିକ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା। ବହୁତ ଜୋରେ ପ୍ରଚାର ଛୋଟ ପ୍ରଭାବ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ତାର ଏସେନ୍ସ ନେଇ ହଉଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଇନସିକ୍ୟୁର ନାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଟିକେ ଦଳ ବା ଯୋଉମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ବା ମୋଦିଙ୍କର ପଲିସିସ୍ କୁ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ହୁଁ ସେମାନେ ଇନସିକ୍ୟୁର ବୋଲି କହିବାଟା ଯେତିକି ଉଚିତ ହବନି। ବେଟର ହୁଁ ହବ ଯେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଛରେ କିଏ ଅଛି ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କନସ୍ପିରେସି ଅଛି କି ହଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କାରଣ ନାଇଁ ଗତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବି ସେୟା ସେମାନେ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଯଦି ଏଇଭଳି ଏକ ଅନଲାଇନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏତେ ବଡ ଆକାର ନେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରେନ୍ସ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା କଥା ନୁହେଁ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା। ତେଣୁକରି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ମାନେ ସରକାର କରିପାରିଲେନି ବିରୋଧୀ କରିପାରିଲେନି ତେଣୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆସିଲୁ କରିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆସିଲୁ ଚାପ ଦବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଥାଇପାରେ କି ମୋ ମନକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ଆସୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଁ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେତେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହଁ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏପିଲଟା ଅଛି ମେନଲି ଜେନଜି ଭିତରେ ବା ଆଚ୍ଛା ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ। ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଯେ ଫେସବୁକ ରେ ଆଉ ଟ୍ୱିଟର ରେ ହୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଫଲୋଅର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଏମାନେ 22 ମିଲିୟନ ହୁଁ ଫଲୋଅର୍ସ। ଯେହେତୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଇନଷ୍ଟାରେ ବେଶୀ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ ଇନଷ୍ଟା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଇନଷ୍ଟା ହଉଛି ପୁରା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ହୁଁ ମିଡିଆ ହୁଁ ସୋସିଆଲ ହୁଁ ମିଡିଆ। ହୁଁ ଫେସବୁକ୍ ବା ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ କରୁଛେ କିଏ କରୁଛେ ହୁଁ ଯାକୁ ହୁଁ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦେଖନ୍ତିନି। ହୁଁ 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 ବୁଝିଲେନି ହୁଁ ପ୍ରାୟ ଇନଷ୍ଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଇନଷ୍ଟାରେ ଯଦି 22 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହୁଁ କ୍ୟାମ୍ପେଇନ କୁ ହୁଁ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଭାରତର ଗୋଟେ 22 ଲକ୍ଷ ସରି 2.20 କୋଟି ହୁଁ ଯୁବକ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି। ହୁଁ ଏମାନେ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ନୁହନ୍ତି। ହୁଁ ଏମାନେ ଯୁଆଡେ ମୋଡିବେ ବା ଯୁଆଡେ ମୁହାଇବେ ସେପଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ହୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ମୋଦିଙ୍କର ସମର୍ଥକ ବା ବିଜେପିର ସମର୍ଥକ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ହୁଏତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଯଦି ସକ୍ସେସ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ ମାନେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବେନି ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ୱାନ୍ସ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ହେଇଯାଏ ହଁ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୋରାଲ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଏତେ ବଢିଯିବ ହଁ ମୋରାଲ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ ଏବଂ ମୋରାଲ ଏତେ ବଢିଯିବ ହୁଁ ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଯୋଡି ହେଇଯିବେ କାହିଁକିନା ଲୋକ ସକ୍ସେସ ଚାହାନ୍ତି ବି। ହୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କର ନାଁ ଟା ବଢିଲା କେମିତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ହୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2-3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ହଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରିକଗ୍ନିସନ ବଢିଲା ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ବି ଲିଡ୍ କଲେ। ହୁଁ ଠିକ ସେମିତି ଏମାନେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି ହୁଏତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଯଦି ଏଥିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ ଯଦି ହୁଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସଷ୍ଟେନ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ନବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ହୁଁ ତାହେଲେ ହୁଏତ କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ପାଳି ପଡିପାରେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ହଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ନେଇକରି ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଓକେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ଆକୁ ନେଇକରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ତାର କାରଣ ହଉଛି ହଁ ଏମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ଟା ଯୋଉଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଥାନ୍ତା ଶାସକ ହଁ ଦଳ ସେଇଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି। ଅପୋଜିସନ ସ୍ପେସ ରୁ ଯଦି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଚାଲିଯିବେ ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲେ ଫୋର୍ସ ହେଇକି ବାହାରିବେ କି ହୁଁ ସେଇ ସ୍ପେସ ରେ ଯଦି ଡିଭିଜନ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ହେଲା ହୁଁ ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଲାଭ ହବ ଶାସକ ଦଳକୁ। ହୁଁ ଏଇଟା ବି ଭୟ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଏଇଟା ଭୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ବଡ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଜେନଜି କୁହାଯାଉଛି ଯୁବପିଢି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ
ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଲୁ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆପଣ କିଛି ହିଂସାତ୍ମକ ହବନି, ସେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସିନିୟର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୁବପିଢ଼ି ଏମିତି ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ବରଖାସ୍ତ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଯୋଉଠି ଆଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଜବାବଦେହିର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଯିବ କି? କାରଣ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସମୟରେ କେତେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ବରଖାସ୍ତ କରାଗଲାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାହାନଗା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆମର ଟ୍ରେନର ଯୋଉ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ସମାଲୋଚନା, କେତେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଦବୀ ଯାଇ ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ସେଥିରୁ ସେ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ହୁଏତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ'ଣ ଦେଇକିରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ କହିବା କି ଆଙ୍କରି ପ୍ରଭାବ ବୋଲିକିରି? ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ଆପଣ ମନେ ଥିବ ଯେ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଟେନି, ଯିଏ କି ଯାର ହୁଁ। ପୁଅ ହଁ, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା। ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଥର ଗାଡି ଚଢେଇକିରି ହଁ, 4 ହଁ, ଜଣଙ୍କୁ ହଁ, ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡିପୁଟି ଇଏ ଷ୍ଟେଟ ମିନିଷ୍ଟର ହଁ, ଅଫ ହଁ। ଷ୍ଟେଟ ଥିଲେ। ହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ହଁ, ହେଲାନି। ତେଣୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ଯେ ନିଜେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଲେ ହଁ, ଯେ ମୋଦି ସରକାରରେ ଇସ୍ତଫା କାର ନିଆଯାଏନି, ହୁଁ, କହିଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଥରିଟେରିଆନ ଆଉ ଆଡାମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାପରେ 3ଟି ଯାକ କଳା ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲା। ହୁଁ, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ହୁଁ, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶକ୍ତି ତାଠୁ ବହୁ ଅଧିକା। କାରଣ ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପେନ ହେଇଛି, ହୁଁ, ଆଜି ହୁଏତ ଏଇଟା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଇଏଟା ଦେଖିଲେ ହୁଁ। ଏଥିରେ କମ ପାର୍ଟିସିପେସନ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯେ ସେମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ନାଇଁ, ଆଉ? ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନେସନ ୱାଇଡ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି। ହଁ, ନେସନ ୱାଇଡ। ସେମାନେ 7 ଦିନ ଓକେ। ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ ଆଉଥରେ କରିବେ ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଏବଂ ହଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ନେସନ ୱାଇଡ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହୁଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ଯଦି 2,20,00,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ହଁ, ଏମାନଙ୍କ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାଟା କମ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ଯଦି ସିଫ୍ଟ ହବ ଭୋଟରରେ ନା, ହୁଁ, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା। ଆଉଥରେ ଜିତିବାଟା ତାର ଅର୍ଥ, ସରକାରୀ ଦଳ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଏବେ ବି 2,20,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସିଜେପି ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ଜଣ ଫିଜିକାଲି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭୟ ନାଇଁ, ଅଛି, ଲୋକ କିଏ ଆପଣ ଟ୍ୟାକିଂ ଆପଣ କରୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ, ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପେନର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କଥା ହେଲା ହଁ, ଯେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ଦେଶରେ ଯୁବପିଢି ଭିତରେ କେତେ ଜୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ହଁ। ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଲା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କଲାନି କି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ନାଇଁ, ଭୟ ଆଜିର ଅଛି, ଆଜିର କ୍ୟାରିୟରର ଭୟ ଆଜିର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ, ଆଜିର ଯୁବପିଢିର ପ୍ରତିବାଦର ତରିକା ଭିନ୍ନ। ହୁଁ, ଆଜି କାହିଁକି କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ, ହୁଁ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ନାଁ, ହୁଁ, ତାକୁ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଆଜିର ଯୁବପିଢି କଟାକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଚ୍ଛା, ମିମ୍ସ ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ହୁଁ, ଆପଣ ମିମ୍ସ ଆଉ କଟାକ୍ଷକୁ ଅଧିକ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାର, ହୁଁ, ସେମାନେ ସେମାନେ ମିମ୍ସକୁ କେତେ ସହଜରେ ସେୟାର କରନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବାଦ ଆଗର ପରି ୟଙ୍ଗ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଜେନଜି, ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିବାଦ ହବ ପାରମ୍ପରିକ ନାହିଁ। ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ତାର ମାନେ ନାହିଁ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହୁଁ, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସରକାରକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ ବୋଲି। ହୁଁ, ସେମାନେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଟି ତିଆରି ହବ ବୋଲି। ହୁଁ, ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଗୋଟେ ସରକାର ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛି ବା ସରକାରର ନୀତି ଆମକୁ ସୁହାଉନି, ହୁଁ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରତାରିତ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶେଷରେ କକରୋଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ହୁଁ, ତେଣୁ ଏଇ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶରେ ସେମାନେ ଏସବୁରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସେମାନେ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ 2,20,00,000 ଯୋଉ କମ୍ପୋଜିସନ, ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଏଜୁକେଟେଡ, ୟଙ୍ଗ ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ।
ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ଗହଳର ଚାଷୀ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରମିକ ଏମାନେ ସାମିଲ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ। ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବି ପ୍ରୋଫାଇଲ କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ହଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେଖିବେ, ହୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟା ଦେଖିବେ, ବିଜେପି ର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ହୁଁ ଏପରିକି ଆପଣ ଏ ଭିତରେ ମଝିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, ଧ୍ରୁବ ରାଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବି ହୁଁ ହୁଁ କରିଥିଲେ, ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଘବ ଚାଢା, ହଁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କରିକି ଦେଖଉଥିଲେ ରାଘବ ଚାଢାଙ୍କର ଯୋଉ ଫଲୋଅର୍ସ କେମିତି କମିଗଲେ ଫେକ୍ ବୋଲି। ଫଲୋଅର୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ନାଇଁ ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ, ହଁ ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ତଳେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ସପୋର୍ଟ ବୋଲେ ଫଲୋଅର ଅଛି, ହଁ ହଁ କାହାର କିଛି ବି ଫଲୋଅର ନୁହନ୍ତି, ହୁଁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ଫେକ୍ ଯୋଉ ଫଲୋଅର ବି ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା ଅର୍ଗାନିକ ନୁହେଁ, ଏବଂ ତା ଅର୍ଗାନିକ ସହିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧଡାଧଡ ଜେନଜି ଖସିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନଜି ଏବେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଆପଣ ରେଣ୍ଡମଲି ଦେଖିବେ ଜେନୁଇନ ଫଲୋଅର୍ସ, ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ କୌଣସି ଫେକ୍ ନୁହନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକିରି ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଓକେ, କୁହାଯାଇନି। ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏ ପେପର ଲିକ୍ କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ, ବେରୋଜଗାରୀ ରହିଛି, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସାରା ଦିନ ଆଜି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଛାଇ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକତା ତାଙ୍କୁ ହଲେଇ ପାରୁନାହିଁ। ନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ କିଛି ରହୁନାହିଁ, ମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ଚୌକିର ମୋହ ରହୁଛି ଯେ ଏ ନୈତିକତା ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ରାଜନୀତିରେ ଥିଲା, ପଦପଦବୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦଉଥିଲେ ନୈତିକତା ଆଗରେ, ସେଭଳିଆ କୌଣସି କଥା ସଂକେତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ତମେ ତମ ବାଟରେ କରୁଥାଅ, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଅଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏବଂ ଠିକ ଏ ଜିନିଷକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଥିଲୁ କେମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଦେଖ କେତିକି ପିଲା ଆସିଲେ, ଦେଖ କଣ ହେଲା, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୈତିକତା ତ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୈତିକତା କଥା କହିବିନି, ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ସେ ପ୍ରଧାନ, ଯୋଉ ଚୌକିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଚୌକିର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୈତିକତା। ହଁ ସାମୂହିକ ନୈତିକତା, ଯୋଉ ବିଜେପି ଦଳର କି ସରକାରର ଯୋଉ ନୈତିକତା, ସେ ନୈତିକତା ତ ଆମେ ନାହିଁ ଦେଖୁଛେ। ହୁଁ ସେମାନେ ଅତୀତରେ କେବେ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବୋଲେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ହୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ହୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୈତିକତା ବିଷୟରେ କହିବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୈତିକତା ଅର୍ଥାତ ସିଏ ଯୋଉ ପଦବୀରେ ହଁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଏ ଯୋଉ ବାବୁଙ୍କର ପଦବୀରେ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦବୀରେ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସିଏ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ ହଁ, ଉପରୁ ଜଣେ କିଏ କହିଲେ ସିଏ ଯାଇକି ପଦବୀ ଛାଡିବେ? ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନାଇଁ ଭିତରୁ ଆପଣ ଆସିବନି ଆପଣ ଯେ ମତେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୋର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାଣି, ମୋ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଉପରେ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବ ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପଦବୀ ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ତେଣୁ ନୈତିକତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୈତିକତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ଏବଂ ତାର ସରକାରର ନୈତିକତାର କଥା ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ବି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ହୁଁ ମେଡାଲ ହୁଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି, ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଗଲା ହୁଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାଂସଦକୁ ହୁଁ ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରିଲେନି, ହୁଁ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସନ ବାସ୍ ନେଇ ବାସ୍ ପାରିଲାନି, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏବଂ ଟିକଟ ବି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦିଆଗଲା। ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଏତେ ସେମାନଙ୍କର ବୋଲେ ଏତେ ନିର୍ଲଜତା ଯେ ହୁଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସାଂସଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଲାନି, ସିଧାସଳଖ ଟିକଟ ନ ଦେଇକିରି ହୁଁ ଭାବିଲେ ଯଦି ଟିକଟ ନ ଦବୁ ତାହେଲେ ଭୋଟରେ ଅସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଲେ। ହୁଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଓକେ ନୈତିକତା କିଛି ଆଶା କରାଯାଇନି। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଶାସନରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ ସେମାନେ ସେ ସବୁ ନୈତିକତାର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓକେ ଆଉ ଓକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବେ ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜଡ ଅଛି ନା ଆଜି ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଟିକେ ତାର ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇଛି? ମନେକର କାଲି ସକାଳକୁ 1 2 ନାଇଁ 3 ନମ୍ବରଙ୍କର। ଆଜି ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଖବର ନଉଥିଲି, କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯୋଉମାନେ ହଁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଖୁଥିଲି, ହୁଁ ସେଥିରେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହନ୍ତି, ହୁଁ ସେମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ଆର ଏପିଲ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହନ୍ତି, ହୁଁ ଆର ଏପିଲ ପୁରା ନେସନ ୱାଇଡ ଅଛି।
ଓକେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେଟାକୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବେ ଏବଂ ଡାକରା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନ ୱାଇଡ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବି ଓକେ ସେଟା। ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଯୋଉ କଥାଟି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗିରଫ ହେଇଯିବେ ଗିରଫ କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ବାବା ସାହେବଙ୍କର ବହି ଧରିକିରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସବୁ ଥିଲା ଟିକେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଭାବନା ଥିଲା ନା ସେ ବାସ୍ତବରେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ହୁଏତ ପହଞ୍ଚ ଏଇ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭାବିବେ ଯେ ଆଜି ତ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଏଇ ପ୍ରତିବାଦଟା କରିବାକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଦେବେ ତେଣୁ କି ନାହିଁ ମତେ ଏହା ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାଭାବିକତା ହଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକତା ଏତେ ସୁବିଧାରେ ଦେବା ତାହା ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ବୋଲିକିରି ଅନେକ ଭାବିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଆଜି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ରହିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣା ପଡିବ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦବା ପଛରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୋଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣା ପଡିବ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ହୁଁ ଯେବେଠୁ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଏବଂ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସେବୁଠୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଶାସକ ଦଳର ଯୋଉମାନେ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ବିଜେପି ଆରଏସଏସ ର ସେମାନେ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ମିମ୍ କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ହୁଁ ହୁଁ କେତେବେଳେ କକରୋଚ କୁ କେମିତି ମରାଯାଏ ଇଏ କରାଯାଏ ସବୁ ହଁ ତାର ହଁ ମିମ୍ ସବୁ କରିକି କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ର ସମର୍ଥକ ସଂଖ୍ୟା ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ହୁଁ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି ହଁ ତାର ଫଲୋଅର ଯାକୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋରସ ବସିଛନ୍ତି ସୋରସଙ୍କ ହଁ ଟଙ୍କା ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା 80% ଫଲୋଅର ହଉଛନ୍ତି ହଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ନୁହନ୍ତି। ହଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ହୁଁ ଯଦି ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ନଥାନ୍ତା ହୁଁ ତାହେଲେ ଏତେ ଅପପ୍ରଚାର କାହିଁକି କରାଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଟା ଏମିତି ତ ନୁହେଁ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଇ ପାରୁନି ଯେ ତମେ ପଦବୀ ଛାଡ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଚାପ ପକାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ପଦବୀ ଛାଡନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହୁନୁ ଯୁବପିଢି ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ ପଦବୀ ଛାଡିଦବାକୁ ପଡିବ ବା ତମକୁ ଟିକେ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମାନେ ସେପଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ରହିଛି କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମତେ ନେଇକିରି ମତେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁନି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଲେ ସରକାରରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ପରେ ଲାଗୁନି। ହୁଁ କାରଣ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ ସବୁ ହଉଛି ସବୁଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବଡ ଭୂମିକା ରହି ଆସିଛି ହୁଁ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁରେ ବି ବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ବି ଇଏ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପି ଆଉ ଆରଏସଏସ ର ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ ରେ ହୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ୟୁନାନିମସଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ ଅଛି ହୁଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୁଁ ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ୟାକୁ ନେଇକରି କିଛି ଆଚ୍ଛା ଫାଟ ରହିଛି ବା ରହିଛି ଓକେ ମତେ ଲାଗୁନି ମତେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁନି। ଆଉ ଆମ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କୁହନ୍ତୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାଳେ କୁହନ୍ତୁ ରହିଯିବ। ହୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହୁଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବିପଦ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି ହୁଁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଁ ଧର୍ମ ଆଉ ଜାତୀୟତାବାଦର କଥା କହିକି ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ପାୱାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ର ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ହୁଁ ଇକୋନୋମିକ ହୁଁ ଇସ୍ୟୁ ହୁଁ ଏଜୁକେସନ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଏସବୁ କଥା ଗୌଣ ହେଇକି ଆଚ୍ଛା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ଯେତେ ଫେଲୁଅର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଫେଲୁଅର କୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏସବୁରେ ଢାଙ୍କିକି ଏମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ହୁଁ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେନି ଆକୁ ହୁଁ ଏମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ମାନେ ଯେ ଦେଶ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ ଭଲ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଟା ଉଠଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ହଁ ହଉଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଏମାନେ କୌଣସି ବାୟସ ନୁହନ୍ତି। ହୁଁ 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 ଏମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ହୁଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ ବି ହେଇପାରିବେ ହୁଁ ମିସୟୁଜ ବି ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ନୁହେଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଯାକ କରିକି ଇମୋସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖେଇବାକୁ ନୁହେଁ ପଡିବ ହଁ କରିକି ଇମୋସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ହଁ ଯୋଉଥିରେ ଫେଲୁଅର ଟା କ୍ଲିୟର ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ନିଟ ରେ ଜଣା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହବା ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ନ ମିଳିବା ଯଦିଓ ଏମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଏମାନେ ରୋଜଗାର କଥାଟାକୁ ଉଠେଇବେ କିନ୍ତୁ ହଁ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ହଁ ରୋଜଗାର କଥା ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଏଥର ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ପେପର ଲିକ୍ କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ହୁଁ ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ବନ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ମେନଲି ହୁଁ ହୁଁ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆର୍ବନ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ କୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଲାଠିଟିଏ ବି ପଡିବ ନା ହୁଁ ତାହେଲେ ସରକାର ଦୋହଲି ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିକିରି ବା ଆଣ୍ଟାଗୋନାଇଜ କରିକିରି ହୁଁ ସରକାର ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି ମୋଦୀ ଆଚ୍ଛା ସରକାର ହଉ ବା ଯିଏ ହଉ
ହଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରେଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଭୋକାଲ ସେକ୍ସନ, ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ପୁରା ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ଆଖି ଅପର ବୁଜିକି ମିଡିଲ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଆଜି ବି ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ହୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ ସେକ୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଅପର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ, ହୁଁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯୋଉମାନେ ସମୟ କ୍ରମେ ଆଖି ବୁଜିକିରି ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରନ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଜି ସେମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆମେ ତ ଆକୁ ନେଇକିରି ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡିଆ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡିଆ ମାନେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଏକଥାରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କହିଦେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆମ ଓଡିଆ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାବନା ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ନାଇଁ, ଯେତେ ଓଡିଆ ପୁଅ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡିଶାର କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି। ହୁଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବିତ ହବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଓକେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଦବୀ କୁ ସେ ଠିକ ରେ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏତେ ଅନିୟମିତତା ହବ, ହୁଁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡେ, ନିଟ୍ ପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ହୁଁ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ପେପର ଲିକ୍ ହବ, ହୁଁ ବାରମ୍ବାର 6 ଥର ଲିକ୍ ହେଇଛି ଗତ ହଁ ହଁ 6-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ହୁଁ ଏବଂ କେବଳ ନିଟ୍ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହଉଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଫଳ ବା ଗୋଟେ ଅପାରଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହୁଁ ସେ ଓଡିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଙ୍ଗାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ହୁଁ ହୁଁ ଦେଶର ତ କୋଉ ହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ହୁଁ ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବିତ ହବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ଓକେ ଅପାରଗ, ସିଏ ଅପାରଗ। ଓକେ ତେଣୁ ସେଭଳି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଟ୍ଟର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ କାମ ଦବନି। ଓକେ। ଯଦି ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ 6 ଜୁନର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ 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 ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଡ ବି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଓକେ ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଯଦି ମୋଡ ବଦଳେଇ ପାରିବନି, ଫ୍ଲପ ହେଇଯିବ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଏଥିରେ ଓ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ରହୁଛି, ଏବଂ 7 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ନେସନ ୱାଇଡ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଥା, ତାର ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ରହିବ, ସେତେବେଳକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହିବ, ଏସବୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।